સ્માર્ટ સિટીના દાવાઓ વચ્ચે હવે શહેરમાં પીવાના પાણીની ગુણવત્તાને લઈને ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. પ્રદૂષિત પાણી મુદ્દે એએમસી સામે વિપક્ષે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. વિપક્ષનો આરોપ છે કે ભાજપ દ્વારા ઓલિમ્પિક અને વૈશ્વિક ઇવેન્ટની વાતો કરવામાં આવે છે, જ્યારે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં આજે પણ શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળતું નથી. એએમસીનું વાર્ષિક બજેટ 15,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવા છતાં પાણીની સમસ્યા યથાવત હોવાનું જણાવાયું છે. બહેરામપુરા વિસ્તારમાં આવેલી સાંકળચંદ મુખીની ચાલી તેમજ પરીક્ષિતલાલ નગર સહિતના વિસ્તારોમાં ગંદુ અને દુર્ગંધયુક્ત પાણી આવતું હોવાની ફરિયાદો સતત મળી રહી છે. સ્થાનિકો દ્વારા એએમસીના સીસીઆરએસમાં પાણી અંગે મોટી સંખ્યામાં ફરિયાદો નોંધાવવામાં આવી છે. આંકડા ચોંકાવનારા છે. વર્ષ 2021માં પાણી અંગે 42,000થી વધુ ફરિયાદો, 2022માં 55,000થી વધુ, 2023માં 68,000થી વધુ અને 2024માં 75,000 જેટલી ફરિયાદો નોંધાઈ છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં માત્ર ઓનલાઈન ફરિયાદો જ 1 લાખથી વધુ છે, જ્યારે ઓફલાઈન ફરિયાદો ઉમેરવામાં આવે તો આ આંકડો ઘણો વધુ હોઈ શકે છે. પ્રદૂષિત પાણીના કારણે શહેરમાં પાણીજન્ય રોગચાળો પણ વધી રહ્યો છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં ટાઇફોઇડના 13,000થી વધુ, કમળાના લગભગ 8,000 અને કોલેરાના 400 જેટલા કેસ નોંધાયા છે. વિપક્ષનો આક્ષેપ છે કે સ્માર્ટ સિટી હવે બીમાર સિટી બની રહી છે. હવે સવાલ એ છે કે શું એએમસી પ્રદૂષિત પાણી મુદ્દે ગંભીરતાથી પગલાં લેશે અને શહેરના નાગરિકોને ક્યારે શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળશે? कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि जिस प्रकार से इंदौर में जहरीले पानी के कारण 16 लोगों की मृत्यु हो गई, 3,000 से अधिक व्यक्ति जहरीला पानी पीने के कारण अस्पताल में एडमिट हो गए. वही गुजरात की राजधानी गांधीनगर की बात की जाए तो 130 अधिक व्यक्ति जहरीले पानी के कारण अस्पताल में एडमिट हुए. ऐसे ही कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद शहर की बात करना चाहती है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स जैसे बड़े बड़े आयोजन करने की दावे करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात मॉडल की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका वार्षिक बजट 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता को शुद्ध पानी भी नहीं दे पा रही है. हम सबको पता है कि पानी मनुष्य के जीवन के सबसे बड़ी जरूरी वस्तु है, लेकिन जहरीले पानी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता के हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. ये आप बोतल देख सकते हो, साकरचंद मुखी की चाली यानी ऊंट वाली चाली के विस्तार की यह बोतल है. इस प्रकार का पानी भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता को पिला रही है. कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि यह पानी नहीं, यानी कि एक पेप्सी या कोको कोला की बोतल हो जिसमें गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है. और इसी प्रकार का पानी आप देख सकते हो, यहां पर आपके मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बता रही है कि ये पॉल्यूशन के जितने भी बोतल है, ये परीक्षित लाल नगर विस्तार का पानी है, इसमें भी गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है. करीबन ऐसे 15-20 चालियों के नमूने कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में रखे हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कई वर्षों से वाटर डिपार्टमेंट में हजारों करोड़ रुपए के कार्य लाए जाते हैं. कांग्रेस पार्टी कुछ आंकड़े आपके बीच में रखना चाहती है. सीसीआरएस ऑनलाइन कंप्लेंट के पानी के आंकड़े अहमदाबाद शहर की जनता द्वारा जो किए गए वो आंकड़े आपके बीच में रखना चाहती है. 2021 में 42,192 कंप्लेन एक वर्ष में अहमदाबाद शहर की जनता द्वारा सिर्फ पानी के लिए की गई, वाटर पॉल्यूशन के लिए और वाटर की सप्लाई के लिए की गई. 2022 की बात की जाए 55,978 कंप्लेन की गई. 2023 में 68,663 कंप्लेन की गई. 2024 में 75,942 कंप्लेन की गई. 2025 में 74,392 कंप्लेन की गई. इसका टोटल किया जाए तो 5 वर्षों में अहमदाबाद शहर की जनता द्वारा गंदे पानी के लिए और पानी नहीं आने के लिए 3,17,167 कंप्लेन की गई. हर रोज का आंकड़ा यदि निकाला जाए
तो हर रोज 200 से अधिक पानी पॉल्यूशन की कंप्लेन सिर्फ ऑनलाइन अहमदाबाद शहर की जनता द्वारा की जाती है। और ये आंकड़े तो सिर्फ ऑनलाइन है, मैनुअल के आंकड़े देखा जाए तो इससे भी डबल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जो पार्टी शुद्ध पानी अहमदाबाद शहर की जनता को नहीं दे सकती, वो कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स की बड़ी बड़ी बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। और वही बीमारियों की बात की जाए, पानी जन्य रोगों की बात की जाए या फिर वाटर बॉर्न डिजीज की बात की जाए, तो पिछले 3 वर्षों में झाड़ा उल्टी के ही 22,436 केसेस अहमदाबाद शहर में हुए हैं। टाइफॉइड की बात की जाए, जो पानी बॉर्न डिजीज है, 13,450 केसेस टाइफॉइड के हुए हैं। कमड़ा यानी जॉन्डिस की बात की जाए, 7,972 कंप्लेन केसेस आए हुए हैं। 400 से अधिक कॉलेरा के केसेस आए हुए हैं। कुल मिलाकर 44,258 केसेस वाटर बॉर्न डिजीज के स्मार्ट सिटी में आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद शहर स्मार्ट सिटी तो नहीं, लेकिन बीमार सिटी जरूर बन चुका है। यदि इस प्रकार का पानी अहमदाबाद शहर की जनता को सप्लाई किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि आने वाले दिनों में इंदौर जैसी घटना, गांधीनगर जैसी घटना अहमदाबाद शहर में घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहने वाली है। नेताजी, जो अभी आंकड़े आपने बताए, तो ये क्या लगता है आपको कि इतने ही आंकड़े कि इससे ज्यादा हो सकते हैं? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों की एक आदत रही है आंकड़े छुपाना और गलत आंकड़े दिखाना। कांग्रेस पार्टी ने जो आंकड़े बताए हैं ये अधिकारियों द्वारा ही दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि प्रेस के माध्यम से जनता के सामने पोल ना खुल जाए, इसलिए आंकड़े छुपाए भी जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह आंकड़े और भी बढ़े हुए हैं और भी बढ़ सकते हैं। नेता, जिस तरह से विपक्ष जब ऐसी कोई घटना घटती है तभी मुद्दे उठाता है, क्या पहले से ये सब फरियादें तो आती रहती तो विपक्ष तब क्यों मुद्दे नहीं उठाता? सबसे पहले बात की जाए तो सदन में लगातार बीमारियों के आंकड़े कांग्रेस पार्टी उठाते आई है, और यही गंदे पानी के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए हैं। मुद्दा यह है कि पानी के मामले पर जिस प्रकार से इंदौर में घटना घटी, गांधीनगर में घटना घटी, ऐसी घटना अहमदाबाद शहर में ना हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जगाने की कोशिश की जा रही है। સ્માર્ટ સિટીની વાત કરવામાં આવે છે, કરોડો રૂપિયાનું બજેટ પણ રાખવામાં આવે છે, વાપરવામાં આવે છે એવું કહેવામાં આવે છે। અત્યાર સુધી પોલ્યુશનનો મોટો પ્રોબ્લેમ ચાલી જ રહ્યો છે। આપણે ઘરની બહાર જઈએ એટલે પોલ્યુશન અને જે એને કારણે જે રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના અને જુદા જુદા રોગો થાય છે, ટ્રાફિકની સમસ્યા આપ જાણો છો, અને હવે વધુ એમાં એક પાણીજન્ય જે રોગો છે તેના આંકડા ઉમેરાયા છે। જ્યારે આટલા બધા મોટા શહેરમાં આટલી બધી જે લાઇન્સ છે અને એ ગરબડ થઈ જાય છે, તો એમાં અત્યારે અમે પૂછવા માગીએ છીએ કે કોર્પોરેશન પાસે એવી કઈ બ્લુપ્રિન્ટ છે કે આ જે વિસ્તારો છે તેમાં જુદી જુદી લાઇન ક્યારે બદલવામાં આવશે અને લોકોને ખરેખર બીજું કંઈ નહીં તો એક ચોખ્ખું પાણી 2 સમય પીવા ક્યારે મળે અમે પૂછવા માગીએ છીએ। તે જ રીતે આ તો મોટાભાગના જે જૂના વિસ્તારો છે ત્યાં આગળ પાણીની ભેળસેળ થાય છે, નવા વિસ્તારો જે ડેવલપ થાય છે ત્યાં આગળ પણ પ્રોપર ટીપી સ્કીમનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય, રોડ રસ્તા બરાબર બને અને ત્યાં પણ સુખાકારી બેઝિક, આ કંઈ બહુ મોટી હાઈફાઈ વાત નથી, પરંતુ બેઝિક જે સુખાકારીની વાત છે એ અમદાવાદના લોકોને ક્યારે મળે એ મોટો પ્રશ્ન છે, અને કોર્પોરેશને એની બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરીને ચોક્કસ પ્રજાની સમક્ષ રાખવી જોઈએ કે અમારી પાસે આટલી બેઝિક સર્વિસીસ છે, એનામાં આટલા વખતે આ રીતે રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં માગીએ છીએ, રિપ્લેસ કરવામાં માગીએ છીએ, એને માટે અમારી પાસે આ બજેટ છે અને અમારી આ ટાઈમ ફ્રેમ છે એ ભલે ઇલેક્શન પહેલાં, ઇલેક્શન પછી પણ થોડા સમય સુધી ભલે જાય, પરંતુ એમની આ જવાબદારી છે જ્યારે ભાજપની સરકાર અહીં આગળ ગુજરાતમાં પણ બેઠી છે ને અહીં આગળ પણ જ્યારે કોર્પોરેશનમાં એમનું છે શાસન, તે વખતે એ લોકોએ ભેગા થઈને અમદાવાદ શહેરની માટે ચોક્કસ આ પ્રકારનું કરવું જોઈએ। એની સાથે સાથે આપ સૌ જાણો છો કે ડિમોલિશનને લીધે લોકોના જે મકાનના હક છીનવાઈ જાય છે, લોકો અત્યારે ઠંડીમાં પણ એ લોકોને જગ્યા મળતી નથી અને અચાનક પોતાના ઘરો છોડીને જ્યારે જતા રહેવું પડે છે। આવા બધા બેઝિક જે સવાલો છે, બહુ આપણે બીજી બધી વાતો કરતા નથી, મોટી સુવિધાની વાતો કરતા નથી, પરંતુ પીવાનું પાણી, રહેવાનું મકાન
આના વિશે કોર્પોરેશન શું કહેવા માંગે છે, એમનો શું પ્લાન છે, અમે એમની પાસેથી જવાબ માંગીએ છીએ. મેડમ, ખાસ તો આપના ટેબલ ઉપર જ અલગ અલગ વિસ્તારના અલગ અલગ પ્રકારના પાણી કેટલાય સમયથી કેટલાય વર્ષોથી આ પ્રકારના પાણી આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસે આજ સુધી શા માટે સ્ટેન્ડ ન લીધું? આ પ્રકારની ઘટના આવી ત્યારે હવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહી છે. કોંગ્રેસ જ્યારે ત્યારે દરેક વખતે પોતાના લોકલ લેવલે પોતાના જે મસ્ટર સ્ટેશન હોય, ઝોનલ ઓફિસ હોય, ત્યાં આગળ અવારનવાર વાતો કરતી હોય છે, દેખાવ કરતી હોય છે, ચર્ચા પણ કરતી હોય છે. પરંતુ આ જે પ્રશ્ન જે છે એ કોઈ પીસ મિલ એપ્રોચથી પૂરો થાય એવો નથી. આમાં તમે પણ જાણો છો કે જે જૂની લાઈનો છે એને જ્યાં સુધી તમે રિપ્લેસ કરો નહીં અને જ્યાં સુધી એને બદલો નહીં ત્યાં સુધી આ પ્રશ્ન થોડા થીગડા મારવાથી પતવાનો નથી. અને અમે એટલા માટે, અને જ્યારે ગાંધીનગરમાં પણ આ જોવા મળ્યું છે, વચ્ચે અમે લોકો જ્યારે યાત્રા ચાલતી હતી ત્યારે લુણા વાળા જેવા નાનકડા શહેરમાં ગયા હતા, ત્યાં કમળામાં 3 લોકોનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. એટલે આ ફક્ત કંઈ અમદાવાદની વાત નથી, આખા ગુજરાતમાં આની જે વાત છે પાણીની, આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે લાખોના જે સેમ્પલ છે તેમાં પણ કોઈ પ્રકારનું રિઝલ્ટ મળતું નથી. તો આ બધા રિસોર્સિસ આપણી પાસે જ્યારે છે તો તે વખતે આ પ્રશ્નનો હલ કરવા માટે, તો એટલા જ માટે મેં કહ્યું કે કોર્પોરેશનની લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કઈ છે, એમની પાસે એવી તો કઈ બ્લુપ્રિન્ટ છે, એનો અમે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. કોંગ્રેસે નોંધપાત્ર કાર્યક્રમો પાણીના મુદ્દે કયા કર્યા? નોંધપાત્ર કાર્યક્રમ મેં તમને કહ્યું તે રીતે જ્યાં અહીંયા આગળ અમારા આગેવાન છે, કોર્પોરેટરો પણ છે અને બીજા આગેવાનો છે, તે લોકો ચોક્કસ જ્યારે એ લોકોની પાસે કમ્પ્લેન આવે છે ત્યારે જુદા લેવલ પર જુદા તબક્કામાં તપાસ કરતા હોય છે અને એની રજૂઆત પણ કરતા હોય છે. પરંતુ મેં કહ્યું તેમ થોડોક વખત માટે કદાચ એ પ્રશ્ન હલ થઈ જાય, પરંતુ લાંબા ગાળા માટે તો આ પ્રશ્ન હલ કરવા માટે એક ભગીરથ કાર્ય કરવું પડે અને એને માટે કોર્પોરેશનની તૈયારી કેટલી છે એ અમે જાણવા માંગીએ છીએ.